رسول اللہ نے فرمایا مومن نماز میں 7 چیزوں پر سجدہ کرتا ہے. 2 پاؤں، بولو تھوڑے سے، 2 پاؤں، 2 سجدے زمین پر جو لگتے ہیں، 2 پاؤں، 2 گوٹے، 2 ہاتھ اور ناک اور ماتھا. ایک کتنے ہو گئے؟ 7 اعضاء پر سجدہ حقی انسان کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ فرشتہ جو نور ہے اس نے کس طرح سجدہ کیا تھا. نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کی کوئی باڈی ہے. نور کی تو باڈی نہیں ہوتی. یہ تو محمد مصطفیٰ کو اللہ نے لباس بشر میں تخلیق کیا. تھے نورانی مخلوق، باڈی بشر والی دی، ہاتھ بھی نظر آتے تھے، سجدہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے. لباس بشر میں آئے، لباس بشر میں آئے. جو لباس بشر میں آ جاتا ہے اس کا پھر حجم ہوتا ہے. حجم باڈی ہوتی ہے اس کی، اس کو محسوس کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، چھوا جاتا ہے، سامنے آتا ہے. ہمیں آ رہی نہیں آ رہی؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے بشراً سویّا. قرآن کہتا ہے انسانی شکل میں، سامنے انسان آ گیا. حضرت مریم ایک پاکیزہ بطول پاکیزہ نفس تھی. آپ نے کہا کہ میں تو تجھ سے معافی مانگتی ہوں اللہ کی پناہ میں. اب تو ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں، تجھے بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. لی اہب لکی غلاما زکیہ، تجھے ایک بچہ دینے آیا ہوں. یعنی وہ دیکھ بھی رہی تھی، اس کی باڈی محسوس بھی کر رہی تھی کہ سامنے ایک حجولہ، ایک حجم موجود ہے. اب مجھے نہیں پتا، آپ پڑھیں سرچ کریں کہ جو نور ہوتا ہے وہ سجدہ کیسے کرتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کو ایک اور آیت دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. سورہ یوسف میں ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا یوسف نے جب خواب دیکھا تو یعقوب اپنے والد سے کہنے لگے یا ابتی، اے میرے والد گرامی، انی رأیت، میں نے دیکھا، احد عشر، 11، کتنے؟ احد 11 دا 11 کوکباً، ستارے، والشمس والقمر، چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا. کیا دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کو، مجبوری نہ نہیں، خوش ہو کے ذرا سبحان اللہ. رأیتہم لی ساجدین، وہی میرا موضوع ہے. میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ نور سجدہ کیسے کرتا ہے، کہ فرشتوں نے کیسے سجدہ کیا. نہ باڈی ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ منہ ہے، نہ پیر ہے، نہ کچھ ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ بھی نور تے ستارے تے چاند تے سورج کی نے. یہ تو یوسف ہی بتا سکتا ہے نا کہ سورج چاند خواب میں جو دیکھ رہے ہیں، سورج بھی سامنے آیا. تعبیر اور ہے، لیکن حقیقت میں ستارے دیکھے، چاند دیکھا، سورج دیکھے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. قرآن کے لفظ ہے ساجدین، لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس کی تفسیر اپنی ہے کہ تعبیر کیا ہوئی کہ بھائی آئے، والد آیا اور ماں آئی، انہوں نے سجدے آگے کیے، ماں باپ نے اور 11 بھائیوں نے. تعبیر اور ہوئی، حقیقت میں جو خواب دیکھ رہے تھے یہ یوسف بھی بتا سکتا ہے کہ سجدہ کیسے نورانی مخلوق ایک خاکی کو سجدہ کیسے کر رہے ہیں. کمال اگر تیرے اندر آ جائے، جودت آ جائے، نبوت آ جائے، مقام اگر تو اس مقام جو اللہ نے تجھے مجھے دیا ہوا ہے آگاہ ہو جائے تو نورانیت والی مخلوق بھی سجدہ گناہ ہو جاتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بن جائیں، فرشتوں سے کہا فقعوا لہ ساجدین، سارے تم نے سجدہ کر دینا ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. روح اللہ نے پھونکی. روح کیا ہے؟ امر رب کا نام ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. قرآن کہتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، اے محبوب ان سے کہہ دو یہ امر ربی کا نام ہے. روح کیا ہے؟ امر. تیرے میرے ساتھ روح کا تعلق امر رب کا ہے. حرکت بھی ہے، سارا کچھ ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، کھا پی سن، سارا کچھ سلسلہ ہوتا ہے. امر رب کا جسم کے ساتھ تعلق منقطع، ساکت، کچھ بھی نہیں ہے. تو بڑا بنتا تھا، ختم. کیوں؟ امر رب کا تعلق جو روح کے حوالے سے تھا تیرے ساتھ اب ختم ہو، منقطع ہو گیا ہے، اب تیرا سلسلہ ختم. تو امر رب کا نام روح ہے. روح کیا ہے؟ امر رب کا نام ہے. سارے بولے روح کیا ہے؟ امر
अल्लाह शैतान अकड़ गया, इबलीस ने ना किया, अबा इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बर भी किया, व काना मिनल काफिरीन, और वो था ही पुराना काफिरों में से, था ही काफिर, पुराना काफिर था। उसने इस्तिकबार किया, तकब्बर किया कुरान के हवाले से कि उसने इनकार सजदा सारों ने किया। सारे फरिश्ते झुक गए, जिब्रील मीकाईल इसराईल सारे झुक गए, सारे फरिश्ते आदम की तरफ। जब एक सजदा करके मुंह उठाया तो देखा कि शैतान अकड़ा हुआ है और शक्ल बिगड़ गई है, लानत पड़ गई है, उस पर फटकार आ गई। जिब्रील ने फौरन दोबारा कहा कि अल्लाहु अकबर, कि आओ सारे मिलकर एक और सजदा शुक्र अदा करते हैं कि लानती तो वो हो गया, अल्लाह ने हमें करम में रखा, रहमत वाला बना दिया। मतलब है सजदा करने वाला मरदूद नहीं होता, रहमतों में आ जाया करता है। किसमें आ जाता है? रहमते इलाही की विरासत अगर किसी के पास होती है तो वो सजदा करने वाले के पास होती है, अकड़ने वाले के पास नहीं होती। रहमते खुदा के वारिसान अगर हैं तो वो सजदा करने वाले हैं। वो कौन है? वो सजदा करने वाले हैं। सबने सजदा किया, शैतान अकड़ गया। इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन व क़ाला या इब्लीसु, अल्लाह पूछी छोड़ा, हालांकि बड़े बंदे ने उनके पूछना थे, लानत भेजना करता हो जा निकल, तो बाकी लोगों को नहीं, अल्लाह ने पूछ लिया कि या इब्लीसु, अल्लाह ने फरमाया ओ इब्लीस, मा मनाका अन तस्जुदा, कि तुझे किस चीज ने मना कर दिया कि तू रुका रहा सजदे से, लिमा खलक़तु बियदैया, उसको सजदा करते हुए तू रुक गया जिसको मैंने हाथों से पैदा किया है। समझ आ रही नहीं? हालांकि अल्लाह के हाथ, बोलो सारे, अल्लाह के हाथ, पूरा बॉडी जिस्म अल्लाह का है ही नहीं है। ये आयात की तशबीहात हैं, तशबीहान। हम तर्जमा करेंगे, इसकी तफसीर की तरफ नहीं जा सकते कि अगर कहेंगे हाथ के लिए तो पूरा हाथ चाहिए, बॉडी चाहिए, कंधा चाहिए, कंधे के लिए पूरा बॉडी, और ये तो फिर बहुत हो गया, खुदा तो ना हुआ। खुदा किसी मकान में नहीं आ सकता, हर जगह मौजूद होता है। खुदा के लिए कोई मकान खास नहीं होता। ये तो अल्लाह की शान के लिए हम कह देते हैं कि अल्लाह ला मकान पर है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह वही है। इसलिए कि सूफिया कहते हैं तजल्ला तेरी ज़ात का खूब है। सूफिया जिस मंजर पर पहुंचते हैं, अल्लाह के मकाम और मर्तबा से जो आगाह लोग होते हैं, जब इस बात पर पहुंचते हैं कि उनके सामने कायनात आश्कार होती है, तो वो ये गोयाई करते हैं कि तजल्ला तेरी ज़ात का खूब है, तजल्ला तेरी ज़ात का खूब है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जरा साफ आके जरा एक दफा बोलो सुभान अल्लाह। चलो हमें नजर तो नहीं आता ना, हम उस मकाम के तो नहीं है, लेकिन हमें यकीन तो है कि अल्लाह है। इस यकीन से कह दो जरा सुभान अल्लाह। तजल्ला तेरी ज़ात का खूब है। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आखिरी वक्त है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल खत लिखा 1931-32 में, मकातीब इकबाल में छपा हुआ है। मेरे पास किताब मौजूद है, अल्लामा इकबाल के जहाँ खत छपे हैं सारे, अल्लामा के खत 50,000-6,000 सारे खत, और सब खतों में एक खत वो भी मौजूद है जो अल्लामा इकबाल ने पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को लिखा था। सलाम दुआ के लिए नहीं, इस्तिफसार किया था कि ऐ चंद चीज़ा ने जो इल्मी मुश्ताफी है पूरे हिंदुस्तान में, आप जैसा इंसान मेरी नजर में नहीं है कि जिसके लिए इस दरवाजे को खटखटाया जाए। आप ही मेरी तशफ़ी कर सकते हैं। मैंने शेख सरहंद पर खिताब करना है, 31 में किया, दोबारा मुझे बुलाया जाना है मुजद्दिद अल-अफ़सानी पर। तो चंद इल्मी निकात मुश्ताफियाँ हैं, मेरी मसले हैं, मैं फंसा हुआ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि पुरानी मेरी ख्वाहिश है कि मैं दस्तबोसी करूं आकर। अल्लामा कहते हैं
مجھے آپ محروم نہیں رکھیں گے، میری رہنمائی ضرور کریں گے۔ یہ تو ہماری پاس قدر نہیں نا، چراغ نے تھلے نیرے ہی زیادہ ہونا ہے، چراغ نے تھلے نیرے ہی ہونا ہے۔ یہ تے اس بندے کو پوچھو نا کہ جس کی آنکھ سلامت ہے، چمگادڑ کو کی پتا ہے کہ سورج کتنا چمک رہا ہے کتنا نہیں چمک رہا، اس نے تو رات کو ہی نکلنا ہوتا ہے۔ رات والوں کی بات نہیں کر رہی، ذات والوں کی بات کر رہا ہوں۔ مقام رسیدہ انسان کی۔ کبیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت ہے اکھاں بند ہیں تجلیات تا او اس مقام تے عالم استغراق ہوئے تے لوکاں کے آگے جناب ہے خط آیا خاتمہ کہ علامہ اقبال جڑا مصور پاکستان ہے انہوں نے خط بھیجا تو بڑی مشکل نال کتھے اس مقام تے انسان ایک بیٹھے ہیں ذات خدا وچ گم تے تھوڑی دیر راستے کے تھلے آئے تو انہاں کیا جناب ہے خط آیا تے آپ فرمایا پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی صرف نام سجندہ لا رہی کہ میں تے کتنیاں کتاباں چھٹ ماریاں تے تو ہن پوچھن لگے ہیں ہم اس مقام سے آگے نکل آئے ہیں کہ صوفیاء ایک وقت آتا ہے کہ ساری زندگی جو پڑھتے ہیں قال اللہ قال رسول، ایک وقت آتا ہے جو پڑھا ہوتا ہے پھر اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے کا۔ ایک بندے نے لاہور پڑھیا نارکلی بھی ہے، داتا علی وجویری بھی ہے، یادگار بھی ہے، فلان بھی ہے، چمکام بھی ہے، ایک پڑھیا کتاباں سے پڑھ لیا تے او پڑھ کے اس کو زیادہ پتہ لگنا ہے ایک بندیاں پھیر کے لے آؤ اے انارکلی آتے اے مقبرے فلانا تے اے ہی اے یادگار ہے فلانا اس اور لکھاں پڑھنا تو زیادہ حاوی ہو جانا ہے کہ مشاہدہ کر گیا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو صوفیاء کو جو پڑھا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ اس لمحات سے گزارتے ہیں پھر کیا جو تو نے پڑھا ہے اب اس لمحات کو محسوس کر اور گزر اس لمحہ سے، اس بازار سے گزر ذرا، پتہ چلے گا کہ قیامت کی صبح تک جو تیری قبر پر آئے کچھ تو لے کے جائے گا یہاں سے۔ یہی فرق ہوتا ہے عام لوگوں میں اور صوفیاء میں کہ انہوں نے جو پڑھا ہوتا ہے وہ اپنی جسم پر والتے ہیں، طاری کرتے ہیں، برتتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے کہ قرآن وہی، اسلام وہی، شریعت وہی، یہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ علامہ نے تو کہا تھا نا صوفی کی اذان اور ہے ملا کی اذان، بولو تھوڑے اقبال نے تو کہا اس اور سے مراد یہ نہیں کہ داتا علی اجمیری یا پیر مہر شاہ صاحب نے بانگی اور ہونی ہے، یہ بانگی جدھر ہونی ہے سارے پاسے ہونی ہے، لیکن میں بتاؤں بلال کی اذان دینے میں فرق ہے، کربلا میں علی اکبر کی اذان دینے میں فرق ہے، اور شمر کی اذان دینے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کیا کہو کہ ایک کی اذان ہے، لفظ تو ایک ہی نہیں آیا، سبحان اللہ دی ہے نا، اور اذان تو ایک ہی ہے، نماز بھی تو قبلے کی طرف حسین نے جدھر منہ کر کے پڑھائی ہے، شمر اور یزیدوں نے بھی ادھر ہی منہ کر کے پڑھی ہے، سبق نے شاید ایک کے، لفظ نے شاید ایک کے، اندروں جو ایک نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو تھوڑا۔ یہ جو علامہ نے کہا نا صوفی کی اذان اور ہے ملا کی اذان یا مجاہد کی اذان، یہ اور اس سے مراد لفظ کی تفریق نہیں ہے، لفظ ایک ہی ہوں گے، قرآن ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے، کعبہ ایک ہی ہے، رسول ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے، لیکن فرق آ کے لگتا ہے اندر سے۔ وہ لفظوں پر کھیل کھول کے لوگوں کو لڑا کر نکل جاتے ہیں، صوفیاء اس میں گم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ کریں عالم مدہوش میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، ذرا سجدہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں جی دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا درب، تو وہ درب درب کرتے رہتے ہیں، لیکن بن بین بن یہ اور چیزیں، لیکن صوفیاء اس سے آگے وہ حقیقی معنی میں اترتے ہیں، کہتے ہیں لفظوں کو ادھر زبر کیوں آئی، پیش کیوں آئی تو زیر کیوں، کہتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ اللہ کی بارگاہ میں ذرا حاضری دے، اندر سے حاضر ہو جا۔ تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، الا ابلیس واستکبر۔ اللہ پوچھ لیا کہ ماں منع کا، تجھے کس چیز نے منع کیا، ان تسجد کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ آدم کی بات ہو رہی ہے، جس کو میں نے تخلیق کیا شان کے ساتھ، کہ تم ہی منکر ہو گئے، کیوں نہیں کی؟ چلا تھی دلیل تے تو نہیں دے سکتا، لیکن چل راستے سے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا اور غلو کرنے والے، تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قال انا خیر منہ،
शैतान जवाब किस को देने लगा है? अपनी दलील का अल्लाह को। किसको देने लगा है? अपने से बड़े को दलीलें इंसान दे दे तो रांदा दरगाह होके लानती हो जाता है। शैतान अल्लाह को दलील देने लगा है। हालत देखो, शैतान अल्लाह को दलील देने लगा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहने लगा अना खैरुम मिन, मैं इस तो बेहतर हूं, चंगा मां। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया तो तू खुद पे कहना मैं ऐसा मिट्टी तो बढ़ाया थे, मिट्टी तो पैदा होया, मिट्टी नीचे रोंदी जाती है, आग ऊपर जाती है, तो मैं फिर बेहतर हुआ ना। हालांकि शैतान ने गलत बात सच्ची की थी, बात बोलो थोड़ा सा, बात सच्ची की थी, झूठ नहीं बोला। आदम मिट्टी से पैदा हुए, शैतान आग से पैदा हुआ, लेकिन बात फिर भी वही है, गल सच्ची भी हो ना, तो मुंह के बड़ा आदमी हो तो सच बाज़ इंसान को रांदा है, दरगाह कर देता है, लानती कर देता है कि निकल जा, सामने मालिक खड़ा हुआ है, तो तू दलीलें दे, फिर चुप कर जा। अल्लाह ने अगर हुक्म ही दे दिया है तो दलीलें नहीं दी जाती, सर तस्लीम हम किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया फखरुज, दलील सुनी ना, अल्लाह के फखरुज इन्नका रजीम, निकल, दफा हो जा, तू लानती है, रजीम है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत की सुबह तक मेरी तुझ पर लानती होगी। मेरी तुझ पर, एक दफा बोल सो, थोड़ा जा, एक दफा लानती होगी। शैतान, एक नुक्ता लेके अभी गुजरने लगा हूं कि 2-4 आयात बाकी हैं, टाइम भी होने लगा है, 2-4 आयात, एक नुक्ता देने लगा हूं। चप्पे चप्पे पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां शैतान ने सजदा अल्लाह का ना किया हो, सबको पता है, पता है नहीं पता? चप्पे चप्पे पर मेरा दिल करता है कि मैं कुरान पकड़ पकड़ के दसा कि आज जनाब गौर तो करो, अल्लाह ने जो शैतान पर लानत भेजी अपने सजदे की वजह से भेजी या आदम के सजदे से वजह से भेजी? शैतान लानती हुआ, आदम को सजदा ना करके, आदम की तकरीम ना करके, आदम का शर्फ ना मानकर लानती हो गया। मतलब है लानत की इब्तिदा सबसे पहले जो कायनात में हुई वो अल्लाह को ना मानने की वजह से नहीं, हजरत इंसान को ना मानने की वजह से। इसलिए सूफिया कहते हैं, एक नुक्ता आज के इस सबक से हमें हासिल होना चाहिए और मैं अर्ज करने लगा हूँ। सूफिया कहते हैं भूखा बंदा हो ना, दस्तरखान पे आ जाए, उससे तू ना मसलक पूछ, ना उसका मजहब पूछ, ना उसको तू पूछ कि तू सजदे करता है या नहीं, भूखे को खाना खुला दे, जिसकी शक्ल इंसान वाली है, तेरा काम है उसका इज्जत का इकरार करना, तूने उसका एहतराम करना है, उसको खुला देना है, सजदे का नहीं पूछना, मजहब का, दीन धर्म का नहीं पूछना, ये काम अल्लाह का है। क़यामत को अल्लाह पूछ लेगा कि सजदे कितने किए, नमाज पढ़ी या नहीं, दीन तेरा क्या है, तू खुला के रब को राजी कर ले, तेरा काम खुलाना है, ना कि उसको हिसाब लगाना है। समझ आई या नहीं आई? सूफिया इसलिए कामयाब है, उनके दस्तरखान पर, लंगर पर चले जाए, कोई आपको नहीं पूछेगा कि हाँ भाई मसलक दास अपना, मजहब बता अपना, ना। हमारे हुकूमती सतह पर सूफी कन्वेंशन की जाती है, सूफीज़म प्रमोट किया जाता है। क्या वजह है? मुल्लाइज़म से भागे जाते हैं और सूफिया के बड़े बड़े सेमिनार नामों पर किए जाते हैं। जलालुद्दीन रूमी, अब्दुल रहमान जामी, फलां फलां लोगों के यूनिवर्सिटियां हैं और उनके अफकार को कहते हैं जी मानो और पढ़ो। क्या वजह है? फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने सबसे बड़ा जो मजहब इंसानियत होता है उसको बुरबेकार लाया जाता है। सारे बोले मजहब इस्लाम जो हमें सिखाता है, जो इंसानी लिबास में है, शक्ल शबात इंसान वाली है, तेरा काम उसके साथ प्यार करना है, रहनुमाई लेना है, उसके साथ प्यार करना है, हो सके तो मदद कर, नहीं तो तुम एतराज न कर, मालिक जाने, हिसाब किताब कर, क़यामत को ले लेगा, अल्लाह जाने। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने फरमाया फखरुज इन्नका रजीम, क़यामत तक मेरी लानत है। अब शैतान ने, अब उसकी 2-3 बातें हैं, गौर से जरा सुनना। काला रब्बी, लानती हो गया शैतान, अब लानत आ गई उस पर, अब निकल रहा है दरवाजे से, अल्लाह कहता है निकल, दफा हो जा, लानती है तू, क़यामत तक लानत। काला रब्बी, शैतान कहने लगा ऐ मेरे रब। अब भी
क्या कह रहे हैं, ऐ मेरे रब फंज़िरनी इला यौम युबअसून, क़यामत तक मुझे भी थोड़ी सी मोहलत ही दे दे। ऐ मेरे रब, क्या लफ्ज़ कहा? शैतान ने कहा ऐ मेरे रब। लानती भी हो गया, फिर भी रब उसी को मान रहा है, शैतान है, लेकिन मान फिर भी रहा क्या है मेरे रब। मुफस्सिरों को जाके पढ़ो, चेक करो, जब उसने कहा ना ऐ मेरे रब, एक छटांग लानत भी अल्लाह काट की थी हुए कि मैनू रब मान गया, चलो जी थोड़ी जी लानत काट कर लेवा ना, फिर भी लानती। रब भी मान रहा है, अकीदा देखें, सारे अकीदे मान रहा है कि क़यामत तक मैनू भी अल्लाह मोहलत दे दे। क़ाल फइन्नका मिनल मुनज़रीन, तो दे मोहलत है। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका, फिर दोबारा बोला या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, या अल्लाह तेरी, शैतान कह रहा तेरी इज्जत की कसम, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं सारे यहाँ गुमराह करूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लिसीन, खालिस है फिर नहीं करांगा। फिर फरमाया कि ला यौमिल वक़्तिल मालूम, क़यामत की सुबह तक भी मुझे ये मोहलत दे दे। अल्लाह फरमाया ठीक है, इज्जत भी मानता है, अल्लाह को रब भी मानता है, अल्लाह की इज्जत का भी कायल है, अल्लाह की इज्जत का भी, थोड़े से बोलो, अल्लाह की इज्जत का भी कायल है, क़यामत को भी मानता है कि क़यामत को सारी चीजें खत्म, दोबारा उठा जाएगा। तीन चीजें अकीदे जो आपके मेरे हर मुसलमान का हिस्सा है, अल्लाह को रब मानना, अल्लाह को रब मानना, अल्लाह की इज्जत करना, यानी अल्लाह की इबादत करना, इज्जत करना, और क़यामत तक सारी कायनात है उसके बाद खत्म। ये सारे अकीदे मुसलमानों वाले हैं। फिर भी किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा कि एक तोड़ा किलो 2 किलो टन कोई लानत कम हो गई हो, नहीं, या अल्लाह वजह की है कि सारी बातें ईमान वाली, मुखलिस रब वाली मान रहा है, तेरी इज्जत करता है, तुझे रब मानता है, तेरा मुशरिक नहीं कि किसी को शरीक किया हो कि मैं तेरू सजदा नहीं करूंगा तो दूसरा रब मैं बना लेवांगा, नौज़ बिल्लाह ना। रब अल्लाह को मानता है, इज्जत का भी कायल है, क़यामत का भी कायल है, फिर भी लानती। अल्लाह फरमाया फिर भी लानती, या अल्लाह उसकी इबादत किधर गई? फरमाया उन पर भी फारग, खत्म हो गई। जहां लानत का बम बजता है सारा कुछ तबाह हो जाता है। या अल्लाह वजह की ये कुरान में है, क्या बात है? फरमाया मुझे बेगैरत मानता है, जिसको मैं मनवाना चाहता हूँ उनको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, अज़मत इंसानियत का इकरार करता है। तो साहिबो, इस मस्जिद में जुम्मा की अदायगी के लिए तशरीफ लाने वालों, मेरे बरादरान इस्लाम, सबक इस आयत से, इस मुकालमे से हमें ये मिलता है, सबसे पहले जो जहन्नमी हुआ, जो काफिर हुआ, लानती हुआ, वो अल्लाह का मुनकर होके नहीं, इंसान का मुनकर होके हुआ। किसका मुनकर? इंसान का मुनकर। इसलिए आपने लाखों मर्तबा सुना होगा, अकूकुल्लाह से अकूकुल इबाद क्या है? सख्त है। कहते हैं जी अकूकुल्लाह से अकूकुल इबाद सख्त है। सख्त से मुराद ये है, ये नहीं कि वो लाइट ले दिया जाते हैं, फर्ज नमाज, आज रोजा उनकी को अमीयत नहीं, अमीयत 12 आलों में की है। इससे मुराद ये है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ है। हकूकुल इबाद का मतलब सख्ती का माना ये है कि अगर मैंने किसी से ज्यादती की, मुझसे किसी ने की, बेटे ने बाप से, बाप ने बेटे से, किसी ने की, अल्लाह फरमाएगा मेरे ते मामला ते तेरा दरमियान है ना, नमाज रोजा मेरी मर्जी, चल मैं तेनू माफ कीता, मैं मालेगा खालेगा। लेकिन ए जिहड़ा काम है ना, ए उस बंदे नाल ते तेरा मामला है, जाके माफी मांग ले, माफी दे नहीं थे आ जा ते जन्नत ले जा, नहीं ते उधर ही जा, गल मुका ले। समझ आई है सख्ती का? हकूकुल इबाद सख्त है, मतलब है कि बंदे के दरमियान है ना, बंदा माफ नहीं करता, वो तो शैतान को भी मोहलत दे रहा है कि बता तूने ये काम किया क्यों है, शायद कि तेरी गुंजाइश निकल आ जाए। लेकिन फिर भी वो करीम है, वो खालिक है, वो मालिक है, मोहलत फिर भी देता है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला आप सबको मुझे हकूकुल इबाद का भी ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बंदगी की अदायगी बर वक्त, हकूकुल इबाद की भी अदायगी बर वक्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मस्जिद के बानी मुतवल्ली हाजी चौधरी अल्लाह दित्ता साहब, जो हफ्ता पहले 5-6 दिन पहले इस दुनिया को खैराबाद कह गए, अल्लाह ताला इस मस्जिद में जितने नमाजी क़यामत तक आएंगे,
یہ وہ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا الدالو علی الخیر کفاعلہ، کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی پودا لگانے والا چلا جاتا ہے، نیکیاں پھر بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، نامہ اعمال بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کا کام کرنے والا بظاہر ختم ہو جاتا ہے لیکن نامہ اعمال میں شر لکھا جاتا ہے. صحابہ نے کیا سنا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے. کوئی مسجد، کوئی رفائی کام، کوئی ادارہ تعمیر کر کے چلا گیا، قیامت تک جو نماز پڑھے گا نمازی کو بھی ثواب ہوگا، بنانے والے کو بھی ثواب ہوگا. اور کوئی گناہ کا کام ابتدا کر کے چلا گیا، سینما بنا دیتا، کلب بنا دیتا، کوئی اور گندا کام ابتدا کر دیتی، قبر میں چلا گیا. جتنے گناہ ہون گے، گناہ کرنے والے بھی گناہ دی سزا تے قبر وچ بندے نو بھی اللہ محفوظ فرمائے. سارے بولے آمین. اللہ ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. جو کام جاری ہیں، صدقاتن جاریتن، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نبی علیہ السلام فرمائے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم بندہ مرتا ہے تو انقطاع عمل ختم، اور بعض انسان مر بھی جاتے ہیں نیکیاں والا معاملہ پھر بھی چلتا ہی رہتا ہے. اللہ آپ سب کو مجھے نیکی خیر والی صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان، ان کے خاندان، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اور اس مسجد میں جتنے نمازی اوپر نیچے بیسمنٹ اوپر جتنے بھی آتے ہیں، جس کا بھی دنیا سے کوئی عزیز اقربا میں سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن بابرکت دن میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.